बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत, प्रेम की तेरी यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझे पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझे पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू ही बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू ही बसे। जग में तेरा नाम रहे, जग में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय।
मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय मिलकर जय बोलो जय यीशु की जय बोलो जय 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 खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। तू कर रहा है यीशु वो देखता है, जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। आजा अभी भी मुड़कर यीशु बुला रहा है। आजा अभी भी मुड़कर यीशु बुला रहा है। वरना ये याद कर ले, वरना ये याद कर ले तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें।
ભાઈ મને ભાગ્ય મળ્યા છે. ઈસુ ગુરુ તારણહાર, ભાઈ મને ભાગ્ય મળ્યા છે. ઈસુ ગુરુ તારણહાર, ભાઈ મને ભાગ્ય મળ્યા છે. તન મન ધન મારા પ્રભુને અર્પું, તેની જાઉં બલિહાર. તન મન ધન મારા પ્રભુને અર્પું, તેની જાઉં બલિહાર. મુજ પાપીનું તારણ કરવા, મુજ પાપીનું તારણ કરવા આવ્યા જગ મોજાર. ભાઈ મને ભાગ્ય મળ્યા છે. ઈસુ ગુરુ તારણહાર, ભાઈ મને ભાગ્ય મળ્યા છે. સ્વર્ગ છોડી પ્રભુ જગમાવ્યા, ટાળવા કલંક કેરો ભાર. ઓ સ્વર્ગ છોડી પ્રભુ જગમાવ્યા, ટાળવા કલંક કેરો ભાર. પાપી જગને દેખી દયાળે, પાપી જગને દેખી દયાળે અનેક કીધા ઉપકાર. ભાઈ મને ભાગ્ય મળ્યા છે. ઈસુ ગુરુ તારણહાર, ભાઈ મને ભાગ્ય મળ્યા છે. જે જન આશ ઈસુ પર રાખે, તે પામશે ઉદ્ધાર. જે જન આશ ઈસુ પર રાખે, તે પામશે ઉદ્ધાર. કહે વિશ્વાસી ગુરુ ગુણ ગાય, કહે વિશ્વાસી
ગાય ઈસુનો બોલો જયકાર. ભાઈ મને ભાગ્ય મળ્યા છે, ઈસુ ગુરુ તારણહાર. ભાઈ મને ભાગ્ય મળ્યા છે, ભાઈ મને ભાગ્ય મળ્યા છે, ભાઈ મને ભાગ્ય મળ્યા છે. આવો આપણે ઈશ્વરનો આભાર માનતા સ્તુતિને ધન્યવાદ કરીશું. આ સમય ઓનલાઈન ભક્તિ સભાના માટે ઈશ્વરનો આભાર માનતા પ્રભુની સ્તુતિ કરીએ. ઈશ્વરના વચનોને માટે આભાર માનવાના માટે જે પ્રભુએ આપણને તક આપી છે. આવો આ સમય પ્રભુની સ્તુતિ કરતા તેમનો આભાર માનીએ. યહોવાની સ્તુતિ કરો, યહોવાની આગળ નવું ગીત ગાઓ, વળી સંતોની સભામાં તેની સ્તુતિ કરો. આ સમયને માટે ઈશ્વરની સ્તુતિ કરતા પ્રભુનો આભાર માનીશું. ખાસ કરીને ગુજરાત ડાયોસિસના રાઇટ રેવ સિલ્વાન્સેસ ક્રિશ્ચન બિશપ સાહેબને માટે આભાર માનીશું. સાથે સાથે ગુજરાત ડાયોસિસના અધિકારીગણ માટે ઈશ્વરનો આભાર માનીએ. તેમજ ખાસ ટેકનિકલ ટીમને માટે પણ ઈશ્વરનો આભાર માનીશું. આ સમયે જે ઓનલાઈન ભક્તિ સભાને માટે પ્રભુએ જે મને તક આપી છે તેના માટે ઈશ્વરનો આભાર માનીએ છીએ. ખાસ આ સમયે આવો આપણે આરાધના માટે ઈશ્વરનો આભાર માનીએ અને પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ. સર્વ સામર્થ્ય અમારા જીવતા અને પરાક્રમી ઈશ્વર, અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિને ધન્યવાદ કરીએ છીએ. પ્રભુજી, આ ઓનલાઈન ભક્તિ સભાને માટે અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ, તમારા આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુજી, અમારી પ્રાર્થના છે આજના આ ભક્તિ સભાની શરૂઆતથી છેલ્લે સુધી તમે સંભાળો, રક્ષણ કરો અને પ્રભુજી તમારા અદ્ભુત અને મહાન કાર્ય કરવાના માટે પવિત્ર આત્માદેવ અમને તમે સહાય અને મદદ કરો. તમારી કૃપા અમને તમે પૂરી પાડજો. આવનાર અને પ્રભુજી તારા આ સભાની અંદર ભાગ લેનાર પ્રત્યેક વાલા ભાઈ બહેનોને પ્રભુ તમે આશીષથી વેષ્ટિત કરજો. અમે તમારા હાથોમાં સમર્પણ કરીએ છીએ. બાકીનો સમય તમે અમારી સાથે રહો. ઉદ્ધાર કરતા સ્વામી પ્રભુ ઈસુના નામમાં અમે માંગીએ છીએ. આમેન. આવો આ સમય ઈશ્વર પિતાનો આભાર માનતા આપણે શાસ્ત્ર વચન તરફ આગળ વધીશું. પ્રભુ આપણને વચન સાંભળવા અને સમજવા માટે તે કૃપા પૂરી પાડે. ખાસ ઉત્પત્તિના પુસ્તકમાંથી અને તેના 5મા અધ્યાય અને 21મા વચનથી 24મા વચન સુધી આપણે વાંચીએ તથા સાંભળીએ. ત્યાં આ પ્રમાણે લખવામાં આવ્યું છે, અને હનોક 65 વર્ષનો થયો ત્યારે તેને મથુસેલા થયો, અને મથુસેલાનો જન્મ થયા પછી હનોક 300 વર્ષ દેવની સંગાતે ચાલ્યો, ને તેને દીકરા દીકરીઓ થયા. અને હનોકના સર્વ દહાડા 365 વર્ષ હતા. અને હનોક દેવની સંગાતે ચાલ્યો, અને તે અલોપ થયો, કેમ કે દેવે તેને લઈ લીધો. આ ઈશ્વરના વચનો છે. ઈશ્વર એ વચનો સાંભળવા માટે આપણને કૃપા પૂરી પાડે. આવો આપણે પ્રાર્થના કરીએ. અમારા પ્રેમાળ અને જીવતા પરાક્રમી ઈશ્વર, ફરી એકવાર અમે તમારી પાસે નમતા પ્રાર્થના કરીએ છીએ, કેમ કે તમે મહાન અને પરાક્રમી ઈશ્વર છો. તારા વચનો મારફતે તમે બોલો, અમે સાંભળીએ. માટે હા પિતા પરમેશ્વર, અમારા જાતને તમારા હાથમાં સમર્પણ કરીએ છીએ. રાજાઓના રાજા અને પ્રભુઓના પ્રભુ અમે તારા હાથમાં સોંપીએ છીએ. આ વચનો પ્રભુજી અમે સાંભળીએ, સમજીએ એ પ્રમાણે પ્રભુજી તમારા આત્માની હા પ્રભુજી અદ્ભુત પ્રેરણા અમને પ્રાપ્ત થાય તેના માટે અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. અમારા જીવનો તારા હાથમાં સોંપતા અમારી પ્રાર્થના ઉદ્ધાર કરતા સ્વામી પ્રભુ ઈસુના નામમાં અમે માંગીએ છીએ. આમેન. આવો આ સમય ઈશ્વરના પવિત્ર અને સામર્થ્યવાન હાથમાં સોંપતા આ અદ્ભુત અને મહાન દેવના વચનો સાંભળવા માટે પ્રભુ આપણને સહાય કરે. વિશેષ કરીને પ્રિયવાલા ભાઈ તથા બહેનો, ઈશ્વરની સ્તુતિ કરીએ, ઈશ્વરનો આભાર માનીએ, કેમ કે ઈશ્વરે સૃષ્ટિની રચના કરી
અને તેમણે દરેક જીવજંતુ પશુ પક્ષી તેમણે પોતાના સ્વરૂપ પ્રમાણે મનુષ્યને બનાવ્યા અને ઈશ્વરે તે માણસ ઈશ્વરના સંગતમાં રહે, ઈશ્વરના આરાધના કરે, ઈશ્વરની સ્તુતિ કરે, એના માટે પ્રભુએ પોતાના પ્રતિમા અને સ્વરૂપ પ્રમાણે માણસને બનાવ્યા. પ્રિયવાલાઓ, આ સમય દરેક માણસે વિચાર કરીએ કે જ્યારે દેવે આપણને આ જગતની અંદર જીવન આપ્યું છે અને આ જીવન પરિવાર આપ્યું છે, માલ મિલકત આપી છે અને રહેવા પહેરવા અને દરેક વ્યવસ્થા પરમેશ્વરે આપણા જીવનની અંદર પૂરી પાડી છે. તો આ સમયે ઈશ્વરના એ અદ્ભુત અને મહાન વચનો આપણે જ્યારે મનન કરીએ છીએ ત્યારે આવો આ સમય પ્રભુના પવિત્ર હાથોમાં સમર્પણ કરતા. વચન એ પ્રમાણે કહેવામાં આવે છે, જ્યારે 21માં વચન કહે છે, અને હનોખ 65 વર્ષનો થયો ત્યારે તેને બથુએલ સેલા થયો. અને આ અદ્ભુત પરમેશ્વરના જે વચનો છે, આપણે દેવના વચન તરફ જ્યારે નજર કરીએ છીએ ત્યારે આ હનોખ વિશે આપણે જાણીએ છીએ કે આ હનોખ જ્યારે હવા અને આદમ તેમના દીકરા જ્યારે કાઈન અને હાબેલ હતા, અને જ્યારે હાબેલ ને કાઈન આ બંને ભાઈઓ હતા, પરંતુ આ જે કાઈનનો એક પ્રથમનો દીકરો હતો તેમના નામ પણ હનોખ હતું. અને જ્યારે એ હનોખ નહીં, પરંતુ જ્યારે આદમના ત્રીજા નંબરનો જે દીકરો હતો, અને એ દીકરો કે જેના નામ એ ત્રીજા નંબરનો જે દીકરો હતો એ દીકરાને ખાસ કરીને એના જે વંશ છે કે જેને કહેવામાં આવે છે કે એ ત્રીજા નંબરના જે શેથ નામનો એક દીકરો હતો, અને એના વંશમાંથી જ્યારે યારેદ નામનો એ વ્યક્તિ હતો અને તેનો જે દીકરો હતો એનું નામ હનોખ પાડવામાં આવ્યું હતું. પ્રિયવાલાઓ, આ હનોખ વિશે જ્યારે આપણે વાંચીએ છીએ ત્યારે એવું કહેવામાં આવે છે કે હનોખ 300 વર્ષ સુધી એ દેવની સંગાતે ચાલે છે. મારા વાલા ભાઈઓ તથા બહેનો, આજે આપણે વિચાર કરીએ કે આ હનોખનું જીવન ઈશ્વર પ્રત્યેનું, ઈશ્વર સાથેનું જે જીવન હતું એ મહાન જીવન હતું. અને જેના લીધે એવું કહેવામાં આવે છે કે આજે આ ધરતી પર આપણે જાણીએ છીએ કે માણસ 50 થી 60 વર્ષની અંદર જ્યારે જીવન જીવતા કે ભક્તિ કરતા કે દેવની સાથે ચાલતા માણસ થાકી જતો હોય છે અને કંટાળી જતો હોય છે. કેમ કે માણસના જીવનમાં ઘણા બધા પ્રકારના જીવનની અંદર તકલીફો આવતી હોય છે, સમસ્યાઓ આવતી હોય છે, જીવનમાં અનેક પ્રકારના મુશ્કેલીઓ આવતી હશે, અને આ જીવનને માટે ખાસ કરીને માણસ કંટાળી જતો હોય એવી પરિસ્થિતિ આવતી હોય છે. પરંતુ બાઇબલ આપણને બહુ સ્પષ્ટપણે એના વિશે સમજણ આપે છે કે આ સમયે આપણે હનોખના જીવન વિશે જોઈ શકીએ છીએ. ત્યારે કહે છે કે આ હનોખ પ્રભુના ભક્તિના જીવનમાં 300 વર્ષ સુધી ઘણી બધી તકલીફો, સમસ્યાઓ, મુશ્કેલીઓ, રૂકાવટો એના જીવનમાં આવી હશે, તો પણ દેવનો ભક્ત તરીકે દેવની આજ્ઞાના આધીન થઈને, સહન કરીને અને મોટું મન રાખીને અનેક મુશ્કેલીઓનો સામનો કર્યો હશે. પ્રિયવાલાઓ, આપણે જાણીએ છીએ કે આ હનોખ દેવની સાથે ચાલતો હતો. એ કેવા પ્રકારના એ ભક્ત કે જે ઈશ્વરની સાથેના સંગતમાં એ ચાલે છે, અને એવું કહેવામાં આવે છે કે એના જીવન પ્રભુની પ્રસન્નતામાં એ જીવન જીવતો, અને તેના જીવનમાં અનેક પ્રકારના તકલીફો આવી, સમસ્યાઓ આવી, પણ કદી તે નાસીપાસ થયો ન હોય, તેના જીવનની અંદર તે પાછો હટ્યો ન હોય. દેવ તેના જીવનની અંદર અદ્ભુત રીતે હિંમત આપી કે જેથી કરીને તેણે સમર્પણનું જીવન આ હનોખે પોતાના જીવનની અંદર રોજ તે દેવની સંગતમાં ચાલતો હોય. પ્રિયવાલાઓ, આજે ઘણા માણસો દેવની પાછળ ચાલવાના માટે, દેવની ભક્તિ કરવાના માટે તેઓ
મક્કમ નિર્ણય લેતા હોય છે, પાછળ ચાલતા હોય છે, પરંતુ ઘણી વખત આ જીવનમાં શારીરિક માનસિક અનેક પ્રકારના ઝંઝાવટો મનુષ્યના જીવનમાં આવતા હોય છે, જેના લીધે નિરાશ થઈ જઈને, હતાશ થઈ જઈને ચાલતા ચાલતા તેઓ ફરી ઈશ્વરની સાથેના સંગતમાંથી અટકી જતા હોય છે. પ્રિયવાલાઓ, હનોક જેવા દરેક સમયની અંદર દેવ સાથે ચાલવાના માટે, મજબૂત રહેવાના માટે, તેના પગલે ચાલવાના માટે ઈશ્વર જરૂર તેમને સહાય કરી હશે, એ વાતને આપણે ધ્યાન રાખીએ છીએ. પ્રિયવાલાઓ, આજે આપણા જીવનની અંદર એ બાબતને ખાસ ધ્યાન કરવા જેવી વાત છે. પ્રિયવાલાઓ, એટલા માટે તેનું વચન કહે છે, 300 વર્ષ દેવની સંઘાતે તે ચાલ્યો. આજે માણસના જીવનની અંદર વિચાર કરવા જેવી બાબત છે કે 300 વર્ષ પ્રભુના સંગતમાં ચાલવું એ સહેલી વાત નથી. ઈશ્વર દરેકના જીવનની અંદર આ અમૂલ્ય તક અને સમય આપે છે, ત્યારે પ્રિયવાલાઓ, આ સમયને બહુ જ સંભાળીને ચાલવી જરૂરી છે. હનોકના જીવનની વાત આપણે કરીએ છીએ કે દેવની સંઘાતે ચાલવું, દેવની પગલે ચાલવું, પ્રભુના સમક્ષતામાં રહીને ચાલવું એ બહુ મહત્વની વાત છે. જેથી કરીને તેનું વચન આપણે જ્યારે વાંચીએ છીએ ત્યારે એવું કહેવામાં આવે છે કે દેવની સંઘાતે ચાલ્યો, અને એ હનોક હર સમયની અંદર દેવની પગલે ચાલતો. એના જીવનમાં ઘણી બધી કદાચ તકલીફો આવી હોય, સમસ્યા આવી હોય, પણ પીછેહટ કરતો નથી. અને એવું કહેવામાં આવે છે કે હનોક દેવની સંઘાતે ચાલતો, અને તે એટલે સમય સુધી ચાલ્યો કે એ સમયની અંદર ઈશ્વર તેના જીવન વિશે બહુ સારી સાક્ષી આપે છે. જ્યારે બાઇબલની અંદર આપણે જોઈએ છીએ ત્યારે એ વચન આપણે વાંચીએ છીએ ત્યારે એવું કહેવામાં આવે છે કે હિબ્રુના પત્રની અંદર તેનો 11મા અધ્યાયની અંદર અને તેના 5મા વચનની અંદર બહુ સ્પષ્ટપણે હનોક વિશે ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યું છે. અને ત્યાં આ પ્રમાણે કહે છે કે વિશ્વાસથી હનોકને ઉપર લઈ લેવામાં આવ્યો, તે મરણ ન જુએ ને તે જડ્યો નહીં, કેમ કે દેવે તેને ઉપર લઈ લીધો હતો. કેમ કે તેને ઉપર લઈ લેવામાં આવ્યા પહેલાં તેના સંબંધી એવી સાક્ષી આપવામાં આવી કે દેવ તેના પર પ્રસન્ન હતો. પ્રિયવાલાઓ, આજે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ઈશ્વરના અદ્ભુત વચન પર વિશ્વાસ કરનાર વાલા ભક્ત, તેના વિશે બહુ સ્પષ્ટપણે લખવામાં આવ્યું છે કે હનોકના જીવનથી દેવ ખુશ હતા, હનોકના જીવનથી દેવ રાજી હતા. અને તેથી કહે છે કે હનોક વિશ્વાસી જીવનને લીધે ઈશ્વર પ્રસન્ન હતા. પ્રિયવાલાઓ, આજે હનોકના જે સાક્ષી છે તે એવું કહેવામાં આવે છે કે એ સાક્ષીને નમૂનાનું જીવન જીવતા, ઈશ્વરને ખુશ કરતા એના જીવનની અંદર માટે કહે છે કે હનોકને ઉપર લઈ લેવામાં આવ્યા એવા સમય દરમિયાન સુધી તેઓ એ ઈશ્વરને પ્રસન્ન કરતા તેઓ આગળ વધે છે. પ્રિયવાલાઓ, આજે આપણે વિચાર કરીએ કે તમારા અને મારા જીવનની અંદર જ્યારે આ ધરતી પર આપણે જીવન જીવીએ છીએ ત્યારે આપણા જીવન વિશે પણ વિચાર કરવા જેવી બાબત છે. એવું કહેવામાં આવે છે કે એ એવી રીતે જીવતા હતા કે જેથી ઈશ્વર તેના પર પ્રસન્ન હતા, ઈશ્વર ખુશ હતા. પ્રિયવાલાઓ, આજે આ ધરતી પર પ્રભુના બાળકો તરીકે, પ્રભુના લોક તરીકે આપણે એક એવા પ્રકારના જીવન જીવીએ કે જેથી ઈશ્વર આપણા જીવનો જોઈને તે ખુશ થાય. પ્રિયવાલાઓ, એ અદ્ભુત અને મહાન વચનો કહે છે કે હનોકના જીવનની અંદર દરેક પળની અંદર ઈશ્વરની સંઘાતે તેઓ ચાલતો હતો, ઈશ્વરની સાથે તેઓ ચાલતો હતો. કેમ કે ઈશ્વર એમની સાથે હતા એ વિશ્વાસ એમના જીવનની અંદર હતો. ઈશ્વરના આજ્ઞાના આધીન, ઈશ્વરના વચનો પ્રમાણે, ઈશ્વરના પગલે તેઓ ચાલતા હતા. માટે એવું કહેવામાં આવે છે કે જેમ તેના જીવનની અંદર એવું કહે છે કે તે ઉપર લઈ લીધો હતો, કેમ કે તે સમય દરમિયાન
ઉપર લઈ લેવામાં આવ્યો હતો તેના પહેલાં તેના સંબંધી સાક્ષી આપવામાં આવી. આજે વાલાઓ આપણે વિચાર કરીએ કે આ ધરતી પર કેટલા દિવસો આપણા માટે છે એ આપણા હાથમાં નથી. પરંતુ જે દિવસો આપણને મળે છે એ દિવસોમાં ઈશ્વરને આપણે ખુશ કરીએ. ઈશ્વરને આપણે ખુશ કરવું જરૂરી છે. કેમ કે ઈશ્વરે આપણને જીવન આપ્યું છે આ ધરતી પર, એટલા માટે ઈશ્વરને રાજી કરવું એ બહુ જરૂરી છે. કદાચ તેનું વચન આપણને એવું કહે છે કે આ ધરતી પરનું જીવન પૂરું થયા પહેલાં તમારા ને મારા માટે જેમ હનોક માટે સાક્ષી આપવામાં આવે છે કે એ કેવા ઈશ્વરની સાથેના સંગતમાં તેઓ દેવના બીક રાખીને, દેવની આજ્ઞા પાડીને, તેઓના પ્રસન્નતામાં તેઓ ચાલતા હશે. આપણા જીવન વિશે આપણે વિચાર કરીએ. આપણા જીવનથી શું ઈશ્વર પસંદ છે? શું ઈશ્વર રાજી છે? હનોકના જીવન વિશે સાક્ષી આપવામાં આવે છે. પ્રિય વાલાઓ, આજે હનોકનું જીવન એ પ્રકારનું હતું કે તેના જીવનથી ઈશ્વર રાજી હતા. આ અદ્ભુત મહાન વચન કહેવામાં આવે છે કે એ કઈ પ્રકારના જીવન હશે કે જેથી ઈશ્વર એના જીવનથી તેઓ પ્રસન્ન હતા. માટે આજે આપણા આ દુનિયાની અંદર જ્યારે આપણે જીવનમાં આપણા ધાર્મિકપણાના જીવનો, દરેકના જીવનોમાં એ સાક્ષી અને નમૂનાનું એ જીવન બની શકે. જો એ પ્રકારના હોય તો વાલાઓ ઈશ્વર રાજી થશે, ઈશ્વર ખુશ થશે. પ્રિય વાલાઓ, આજે તમારા અને મારા માટે અદ્ભુત રીતે આ વચનો આપણને સમજણ આપે છે. હનોક વિશે સાક્ષી આપવામાં આવી અને તેને કહેવામાં આવ્યું કેમ કે તે દેવ પર વિશ્વાસ કરતો હતો, પ્રભુ પર ભરોસો રાખતો હતો, હરેક સમય ઈશ્વરના ડર રાખીને તેના આજ્ઞા પ્રમાણે તે ચાલતો હશે. માટે આપણા વિશે લોકો અને આપણા વિશે પ્રભુ કેવી સાક્ષી આપે છે આ સમાજની અંદર, આ દુનિયાની અંદર, વાલાઓ આ વ્યવહારિક જીવનની અંદર રોજ આપણે આપણા જીવનની અંદર આપણે કેવી રીતે ચાલીએ છીએ, કેવી રીતે બોલીએ છીએ, કેવી રીતે રહીએ છીએ, એના વિશે કેવી સાક્ષી આજે આપણા આજુબાજુમાં આપણા વિશે ફેલાઈ રહી છે, એ બહુ જ વિચાર કરવા જેવી બાબત છે. પ્રિય વાલાઓ, હનોકના જીવન વિશે એ અદ્ભુત સાક્ષી આપવામાં આવે છે. આજે તમારા અને મારા જીવન વિશે કઈ પ્રકારની સાક્ષી આજે સમાજની અંદર ફેલાઈ રહી છે? કેમ કે હનોકની સાક્ષી બહુ મહત્વની હતી. એવી સાક્ષી, જીવનની આ સાક્ષી અદ્ભુત અને મહાન સાક્ષી કહેવાય એવી સાક્ષી આજે પ્રગટ થવી જરૂરી છે. પ્રિય વાલાઓ, એવી ઈશ્વરનું વચન આપણને બહુ સ્પષ્ટપણે કહે છે કે જેમ માર્થીની સુવાર્તાની અંદર 5મો અધ્યાય અને 16મા વચનની અંદર લખવામાં આવ્યું છે કે આજે આપણા ધાર્મિકપણાના સારા જીવનનો કાર્યથી દેવને મહિમા મળવું જોઈએ. માટે તેનું વચન કહે છે કે તમારી રૂઢિકરણી જોઈને આકાશમાંના દેવની સ્તુતિ થાય. આપણા રૂઢિકરણી, આપણા સારા કામો ઈશ્વરને ગમે, ઈશ્વર પ્રસન્ન થાય, ઈશ્વર ખુશ થાય, એ પ્રકારના કાર્યોથી ઈશ્વરને મહિમા મળે. આપણા જીવનો એ પ્રકારના હોવી બહુ જ જરૂરી છે. હનોકના જીવનથી ઈશ્વર પ્રસન્ન થયા, ઈશ્વરને મહિમા મળ્યો. માટે આ જગતનું જીવન પૂરું થતા પહેલાં એવી રીતે જીવન જીવીએ કે આપણી સાક્ષી મુશ્કેલીના સમયોમાં, સારા સમયોની અંદર ખરેખર અદ્ભુત સાક્ષી સમાજની અંદર, મંડળીની અંદર, વિસ્તારની અંદર ફેલાતી રહે. આ હનોક જીવન વિશે આપણે જોઈએ છીએ ત્યારે એના જીવનની અંદર પણ અદ્ભુત સાક્ષી આપણને જોવા મળે છે. જ્યારે એક ભક્ત વિશે આપણે જોઈએ છીએ ત્યારે ઈશ્વરનું વચન આપણને બહુ સ્પષ્ટપણે એવું સમજણ આપે છે કે એ જીવનમાં હંમેશા માટે ઈશ્વર એવી સાક્ષી પ્રગટ કરે છે કે એ ભક્તના જીવનમાં જ્યારે મલાખીના પુસ્તકની અંદર 2જો અધ્યાય અને તેના 5 અને તેના 6ઠા વચનની અંદર આપણે જોઈએ છે ત્યારે એવું લખવામાં આવ્યું છે કે એ વચન મારફતે ઈશ્વર અદ્ભુત સાક્ષી આપણને જોવા મળે છે. તે કઈ પ્રકારના જીવન જીવતા,
કઈ પ્રકારના તેના પગલે ચાલતા હતા, ત્યારે અહીંયા વચન આ બીજો અધ્યાય અને તેના 5મા વચનની અંદર એવું લખવામાં આવે છે અને કહે છે કે તેની સાથેના મારો કરાર જીવન તથા શાંતિ આપવાનો હતો. તે બીક રાખે એ માટે મેં તેમને ન આપ્યા અને તે મારી બીક રાખતો હતો. ઈશ્વરની બીક બહુ મહત્વની. હનોકના જીવનની અંદર પણ ઈશ્વરની બીક હતી અને તેથી કહે છે કે તે મારો બીક રાખતો હતો અને કહે છે કે મારા નામની ડર રાખતો હતો. ઈશ્વરના નામની ડર તેના જીવનમાં હતી. અને ત્યાર પછી એવું કહે છે કે તેના મુખમાં સત્ય નિયમ હતો. ઈશ્વરના મુખ એના શબ્દો તે પાલન કરતો હતો, માટે કહે છે કે તેના મુખમાં સત્ય નિયમ હતો અને તેના હોઠમાં અધર્મ માલુમ પડતો ન હતો. અધર્મ વાલાઓ, તેના મુખમાં કદી પણ લોકોને ગમે નહીં કે દેવને ગમે નહીં એવા અનિશ્ચિત બાબતો નહીં, અધર્મ માલુમ પડતો નહીં હતો. અને એવું કહે છે કે મારી સાથે શાંતિ થતા પ્રમાણિકપણેથી ચાલતો હતો. શાંતિ અને પ્રમાણિકપણે એ ચાલનાર એ ભક્ત હતો. અને કહે છે કે તેને ઘણાઓને દુરાચારથી ફેરવ્યા. ઈશ્વરના અદ્ભુત આ મહાન પ્રભુનો ભક્ત ઘણાઓને તેણે દુરાચારથી ફેરવ્યા. પ્રિય વાલાઓ, આજે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે હનોક પણ પ્રભુના પગલે ચાલતો હતો, ત્યારે એના જીવનની અંદર એ દેવનો ડર રાખતો હતો અને દેવનો ડર હતો માટે ઈશ્વર એનાથી ખુશ હતા. દેવની ડર રાખીને, તેના બીક રાખીને તેના પગલે ચાલતો હતો. અને એવું કહેવામાં આવે કે તેના મુખની અંદર કદી પણ સત્ય સિવાય અસત્ય નહોતું. પ્રિયવાલાઓ, ઈશ્વરનું વચન આપણને કહે છે કે દેવની સાથે તે શાંતિ ને પ્રમાણિકપણે ચાલનાર વ્યક્તિ હતા. પ્રિયવાલાઓ, આજે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે તેના જીવનની અંદર દુરાચાર નહીં હતા. દુરાચાર નહીં હતા, પણ પ્રભુ તરફ તેના જીવનમાં દુરાચારથી પ્રભુ તરફ ફેરવનાર એ વ્યક્તિ હતો. માટે વાલાઓ, ઈશ્વર તેના પર પ્રસન્ન હતા. આ સમય આપણે જોઈ શકીએ, આજે પ્રભુએ તમને ને મને આ ધરતી પર જીવન આપ્યા છે કે આ જીવનની અંદર આપણા જીવનોથી શું ઈશ્વર પ્રસન્ન થાય છે, ઈશ્વર ખુશ થાય છે. એવા જીવનો પ્રભુ ચાહે છે કે જે પ્રભુને મહિમા મળતો હોય. પ્રિય વાલાઓ, આજે આપણે રોજ વ્યવહારુ જીવનની અંદર દેવની સાથે ચાલતા ચાલતા દેવને ખુશ કરવું, પ્રસન્ન કરવું એ જ આપણું કામ છે. જ્યારે દેવને પ્રસન્ન કરવું, ખુશ કરવું, કેમ કે હનોકના વિશે એવું જ કહેવામાં આવે છે કે તે આ ધરતી પરથી ઉપર લઈ લેવામાં આવ્યા પહેલા તેના વિશે બહુ સ્પષ્ટ સાક્ષી આપવામાં આવી કે તેનું જીવન બહુ મહાન પ્રભુ સાથેના સંગતમાં હતું. અને વાલાઓ, આજે આ જીવનને ટકાવી રાખવું, સંભાળી રાખવું બહુ જરૂરી છે. જેમ હનોકનું જીવન દેવની નજરની અંદર ન્યાયી અને પ્રમાણિક, સીધો, અને તેના જીવનમાં દેવની સાથે મરણ આવે તેના પહેલા પણ તે પ્રભુ સાથેના સંબંધમાં સારી રીતે ઈશ્વરને પ્રસન્નતામાં આગળ વધ્યો. પ્રિયવાલાઓ, આજે આપણે જોઈ શકીએ છીએ, આજે જગતમાં ઘણા બધા લોકો જન્મ લઈને આવ્યા છે, પરંતુ દરેકને માટે મૃત્યુ તો નક્કી છે જ. પણ આમાંથી કોઈ વ્યક્તિ બાકાત રહી શકતું નથી. પરંતુ હનોકના જીવનમાં દેવની નજરમાં તે પ્રિય હતો, એના માટે પણ એ વ્યવસ્થા હતી જ, પરંતુ એના જીવન એ ઈશ્વરને પ્રસન્ન કરનારું જીવન હતું. માટે આજે આ ધરતી પર આપણા જીવનો કેવા પ્રકારના છે એ જીવનો પણ આપણે તપાસ કરવી જરૂરી છે. વાલાઓ, આ સમય હું ખાસ એ બાબતને કહેવા માંગુ છું કે હનોકનું જે જીવન હતું એ આપણા માટે એક પડકારરૂપ જીવન હતું, એક ચેતવણીરૂપ જીવન હતું. કેમ કે આજે આ જગતની અંદર તમારા અને મારા માટે પણ ઈશ્વરે મહાન અવસરો અને તકો આપી છે. માટે દેવનું વચન કહે છે કે આ જગતની અંદર જીવતા સમયે જો ઈશ્વરને આપણે પ્રસન્ન કરવું છે, જો ઈશ્વરને આપણે ખુશ કરવું છે, તો ઈશ્વરના નજરમાં જે ઈશ્વરને શોભતું, ઈશ્વરને ગમતું, ઈશ્વરને પ્રસન્નીય જીવન આપણે જીવવું જરૂરી છે. પ્રિય વાલાઓ,
દેવનું વચન જ્યારે એવું કહેવામાં આવે છે કે જ્યારે આ હિબ્રુના પત્રની અંદર બહુ સ્પષ્ટપણે એ વચન આપણને સમજણ આપે છે અને કહે છે કે એ વચનો મારફતે જ્યારે 12મા અધ્યાય અને તેના 8મા વચનની અંદર એવું લખવામાં આવ્યું છે, 28મા વચનની અંદર, ત્યારે એવું કહે છે કે આ હિબ્રુનો પત્રની અંદર 12મા અધ્યાય અને તેના 28મા વચન કહે છે, માટે કંપાવામાં નહીં આવે એવું રાજ્ય પ્રાપ્ત કરીને આપણે દેવનો આભાર માનીએ, જેથી દેવ પ્રસન્ન થાય. દેવ પ્રસન્ન થાય એટલે કહે છે કે એવું રાજ્ય આપણે પ્રાપ્ત કરવાનું છે અને આભાર માનીએ કે દેવ પ્રસન્ન થાય. પ્રિય વાલાઓ, દેવનું વચન આપણને બહુ સ્પષ્ટપણે કહે છે એવી રીતે આપણે તેની સેવા આદર ભાવથી તથા આપણે તેને ભસ્મ કરી નાખનાર એ અગ્નિ પરમેશ્વર છે એની આગળ આપણા જીવન આદર ભાવથી ઈશ્વરના ભય રાખીને આપણે જીવન જીવવું જરૂરી છે. એટલા માટે કહે છે કે આ દેવનો આપણે આભાર માનીએ, જેથી કરીને દેવ પ્રસન્ન થાય. આપણે એવી રીતે દેવની સાથે ચાલીએ અને સેવા કરીએ કે તેનો આદર ભાવ રાખીએ, ભયથી અને બીકથી ઈશ્વરને મહિમા આપતા જીવન જીવીએ. હનોકના જીવન એ પ્રકારનું હતું કે જેથી દેવ પ્રસન્ન હતા. માટે દેવનું વચન કહે છે, જેમ હનોકને ઉપર લઈ લેવામાં આવ્યા તેના પહેલા ઈશ્વરની બીક રાખી, આજે પણ પ્રભુનું વચન આપણને બહુ સ્પષ્ટપણે સમજણ આપે છે અને કહે છે કે પ્રિય વાલાઓ, એક દિવસે હનોકને જ્યારે ઉપર લઈ લેવામાં આવ્યા એના પહેલા તેણે બહુ જ ઈશ્વરને પ્રસન્નીય બન્યા. એવી રીતે એક દિવસે જ્યારે પ્રભુના બાળકો તરીકે, મંડળી તરીકે આપણને પણ પ્રભુનું વચન બહુ સ્પષ્ટપણે કહે છે કે એક દિવસે તમને અને મને પણ પ્રભુ આ જગતમાંથી એક દિવસે જેમ હનોકને ઉપાડી લેવામાં આવ્યા તેમ તમને અને મને પણ એક દિવસે ઉપાડી લેવામાં આવશે. એ મહાન ઈશ્વરનું વચન આપણને કહે છે. જ્યારે આપણે પ્રભુ પરના ભરોસામાં રહીશું, પ્રભુના વચનમાં રહીશું, પ્રભુના બીકમાં રહીશું, ત્યારે જેમ હનોકને ઉપર લઈ લેવામાં આવ્યા એ જ પ્રમાણે ઈશ્વર તેના ભક્તોને, ઈશ્વર તેના મંડળીને પણ એક દિવસે ઉપાડી લેશે. જેમ થેસાલોનિકી પહેલો પત્રની અંદર તેનો 4થો અધ્યાય અને 17મી વચન કહે છે, પછી આપણામાંના જેઓ જીવતા રહેનારા છે તેઓ ગગનમાં પ્રભુને મળવા સારું તેની સાથે વાદળામાં તળાઈ જઈશું અને એમ સદા પ્રભુની સાથે રહીશું. પ્રિય વાલાઓ, આ હનોક જેવી રીતે પ્રભુ સાથેના સંબંધમાં ચાલ્યા, એવી રીતે આ જગતની અંદર જ્યારે તમારું ને મારું જીવન પણ પ્રભુના સાથેના સંગતમાં રહેશે તો જરૂર એક દિવસે પ્રભુને મળવાના માટે પ્રભુની સાથે આપણે પણ ચોક્કસ અને ચોક્કસ વાદળામાં તણાઈ જઈશું. એ વાત પ્રભુ આપણને ખાતરીની વચન આપે છે. હનોકના જેવા આ મંડળીમાં આપણે પણ પ્રભુને પ્રસન્ન કરનારા બનવી બહુ જરૂરી છે. પ્રિય વાલાઓ, આજે એ વાતને હું તમારી આગળ કહેવા માંગુ છું. ખાસ કરીને આ વાત તમારા અને મારા જીવનની અંદર ઈશ્વરને પ્રસન્ન કરતા, ઈશ્વરને દુઃખ પહોંચાડનાર કે ઈશ્વરને ઠેસ પહોંચાડનાર આપણે ના બનીએ. જેમ ઇસરાયેલી લોકો વિશે બાઇબલની અંદર કહેવામાં આવ્યું છે કે જ્યારે બીજા પહેલા કોરિન્થીની અંદર 10મા અધ્યાય અને 5 થી 10મા વચનની અંદર એવું કહેવામાં આવે છે કે ઇસરાયેલી લોકોને દેવે ભારે દુઃખમાંથી અને ગુલામીમાંથી બહાર કાઢી લાવ્યો અને બહાર કાઢી લાવ્યા પછી અદ્ભુત ચમત્કારો કર્યા અને 40 વર્ષ સુધી તેઓ અરણ્યમાં પ્રભુની સાથે ચાલ્યા. પરંતુ એવું કહેવામાં આવે છે 5મા વચનમાં કે તેઓમાંના ઘણા ખરા પર દેવ પ્રસન્ન ન હતા. ઘણા ખરા પર તેઓ દેવને ચીડવ્યો, અદ્ભુત ચમત્કારો જોયા, તો છતાં પણ ઈશ્વરને તે ઠેસ પહોંચાડનાર બન્યા, દુઃખ પહોંચાડનાર બન્યા. માટે એવું કહેવામાં આવે છે કે ઘણા બધા લોકો પર તેઓ પ્રસન્ન ન હતા. પ્રિય વાલાઓ, તેના જેવા આપણે ન થઈએ. આ જગતની અંદર દેવે આપણને મોકો આપ્યો છે, તક આપી છે, સમય આપ્યો છે, ત્યારે વાલાઓ આજે એ સમયને ઝડપી લેવી બહુ જરૂરી છે. આજે વિચાર કરીએ કે શું
તમારા અને મારા જીવન મારફતે ઈશ્વર પ્રસન્ન છે. હનોખ પ્રિયવાલાઓ, ખરેખર જ્યારે આ હિબ્રુની પત્રની અંદર 11 ને 6 કલમની અંદર કહેવામાં આવે છે કે હનોખના જીવનથી ઈશ્વર પ્રસન્ન થયા, કેમ કે તેનું વચન કહે છે કે વિશ્વાસ વગર દેવને પ્રસન્ન કરવો એ બનતું નથી. વાલાઓ, આ વચન બહુ સ્પષ્ટપણે કહે છે કે વિશ્વાસ વગર દેવને પ્રસન્ન કરવો એ બનતું નથી, કેમ કે દેવની પાસે જે કોઈ આવે છે તેણે તે છે અને તેઓ ખંતથી તેને શોધે છે, તેઓને તે ફળ આપે છે. એવો વિશ્વાસ કરવો જોઈએ. ઈશ્વર છે, ઈશ્વર છે, ઈશ્વર મજૂદ આ હનોકની સાથે હતા. એને પોતાને ખાતરી હતી, માટે એ પગલે ચાલતા ચાલતા, પ્રભુની સાથે ચાલતા ચાલતા ઈશ્વર એમની સાથે છે એવી ખાતરી સાથે તેઓ જીવન જીવતા હતા, અને જેથી કરીને દેવ પ્રસન્ન થયા. આજે આપણી ભક્તિ, આપણી સેવા, આપણા જીવન કેવું છે? શું આપણા જીવનથી ઈશ્વર પ્રસન્ન થાય છે કે દુઃખી થાય છે? પ્રિયવાલાઓ, આજે આ તપાસ કરવાનો વિષય છે. માટે આજે કેવી રીતે આપણે દેવની સાથે ચાલીએ છીએ? હનોખ જેવા દેવની સાથે બીક રાખીને, ડર રાખીને ચાલીએ છીએ કે પછી આપણા મરજી પ્રમાણે આપણે ચાલીએ છીએ? પ્રિયવાલાઓ, શું આપણા જીવનથી ઈશ્વર ખુશ થાય છે કે દુઃખી થાય છે? આપણે વિચાર કરીએ. પ્રિયવાલાઓ, આ બધી જ બાબતોને ધ્યાન રાખવી બહુ જરૂર છે આપણા માટે. વાલાઓ, આ અદ્ભુત અને મહાન તપાસવાનો વિષય છે. પ્રિયવાલાઓ, આવો આ સમયે ઈશ્વર પિતાના પવિત્ર અને સામર્થ્યવાન હાથોમાં સોંપીને પ્રાર્થના કરીએ. જે ઈશ્વરે આપણને તક આપી છે એ તકને આપણે ગુમાવીએ નહીં, એ તકને આપણે જતી કરીએ નહીં. પ્રિયવાલાઓ, આ જીવનમાં પ્રભુ સાથે ચાલવાના માટે પ્રભુ આપણને સહાય કરે. જેમ હનોખ પ્રભુ સાથે ચાલ્યા, પ્રભુના સંગતમાં રહ્યા, પ્રભુએ એમણે લઈ લેવામાં આવ્યા ઉપર એના પહેલાં એના જીવન સંબંધી ઉત્તમ ને મહાન સાક્ષી આપી. એવા સાક્ષી આપીને આ ધરતી પરના જીવનમાં આગળ વધવા માટે પ્રભુ આપણને સહાય અને મદદ કરે. આવો આ સમયે ઈશ્વર પિતાના પવિત્ર અને સામર્થ્યવાન હાથમાં સમર્પણ કરતા આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે પ્રભુ આ દરેક કાર્યમાં તમને મને સહાય કરે અને ખૂબ જ ઈશ્વરના ડર બીક રાખીને પ્રભુને પ્રસન્ન કરનારા, પ્રભુને ખુશ કરનારા આપણે બની શકીએ. માટે આવો આપણા જાતોને પ્રભુના હાથમાં સમર્પણ કરતા પ્રાર્થનામાં નમીએ. ઈશ્વર આપણને સહાયને મદદ કરે. પ્રાર્થના કરીશું. અમારા પવિત્ર ને ધન્ય સ્વર્ગીય પિતા, ફરી અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારી સ્તુતિ અને ધન્યવાદ કરીએ છીએ. ગૌરવી ને પરાક્રમી અમારા ઈશ્વર, અમારા જીવનો તમારા હાથમાં અમે સમર્પણ કરીએ છીએ. હનોખના જીવન વિશે અમે ઘણી બધી બાબતો જોઈ ગયા કે તેઓ તમને પ્રસન્ન કરનારું, એક તમારું પસંદ કરનારું જીવન તેમનું હતું. તેઓ તમારા બીક રાખી તમારા પગલે ચાલ્યા. તકલીફો આવી, સમસ્યા આવી, મુશ્કેલી આવી, તો પણ તેઓ પીછેહટ થયા નહીં. હંમેશાના માટે તમે છે, મજૂદ છો, સાથે છો, એ વિશ્વાસ અને ખાતરી સાથે તેઓ જીવન જીવતા. પ્રેમાળ ઈશ્વર પિતા, અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ આ જગતની અંદર જ્યારે જીવન જીવતા જીવતા પ્રભુ તમે અમારી સાથે છો, એ ખાતરી સાથે જીવન જીવવાના માટે તમે સહાય કરો કે જેથી કરીને અમારા જીવન થકી તમે પ્રસન્ન થાઓ, ખુશ થાઓ. એ માટે અમારા જીવનો પ્રભુજી અદ્ભુત અને અદ્ભુત રીતે સુગંધિત બનવાના માટે અમારી પ્રાર્થના છે. ઈશ્વર પિતા, તમારા હાથમાં સમર્પણ કરતા અમારી પ્રાર્થના ઈશુ અમારા પ્રભુના નામમાં અમે માંગીએ છીએ. સાંભળો અને સ્વીકાર કરો પિતા. આમેન. આવો આ સમયે ઈશ્વરના હાથોમાં સમર્પણ કરતા પ્રભુની પ્રાર્થના બોલીએ અને ત્યાર પછી ઈશ્વરનો આશીષ પ્રાપ્ત કરીશું. ઓ આકાશમાંનો અમારા બાપ, તારું નામ પવિત્ર મનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાઓ. દિવસની રોટલી આજ અમને આપો. જેમ અમે અમારા ઋણીઓને માફ કર્યા છે તેમ તું અમારું અમને માફ કર. અમને પરીક્ષણમાં ન લાવ, પણ બુઢાઈથી અમારો છૂટકો કર. કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ તથા મહિમા સદા સર્વકાળ સુધી તમારો જ છે. આમેન. આશીષ પામીએ. હવે આપણા તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા, દેવ બાપનો પ્રેમ અને પવિત્ર આત્માની દિવ્ય સંગત અમારી સાથે, તમામ વાલાઓની સાથે
હમણાંથી તે સદા સર્વકાલ સુધી હોજો. આમેન. हे यहोवा मुझ आधार, तू बिन जगમાં હું લાચાર. मुझ पर तारी प्रीति अपार. हे यहोवा गढ़ मजबूतन किल्लो मारो. हे प्रभु तुझे तारण हारो. गढ़ मजबूतन किल्लो मारो. हे प्रभु तुझे तारण हारो. शत्रु सैन्यथी मुझने बचावे. स्तुति ने योग्य एक प्रभु तुझे. हे यहोवा मुझ आधार, तू बिन जगમાં હું લાચાર. मुझ पर तारी प्रीति अपार. हे यहोवा तारा विधियो सम्मुख राखो. तारा हुकमो सर्वहु पाडू. तारा विधियो सम्मुख राखो. तारा हुकमो सर्वहु पाडू. दुखी जनने खचित बचावे. गर्विष्ठ जननो गर्व दबावे. हे यहोवा मुझ आधार, तू बिन जगમાં હું લાચાર. मुझ पर तारी प्रीति अपार. हे यहोवा
છે યહોવા દીપક સારો, અંધારામાં છે પ્રકાશ મારો. તું છે યહોવા દીપક સારો, અંધારામાં છે પ્રકાશ મારો. તુજ તેજે સહુ તિમિર હટે છે, તુજ કૃપાએ વિજય મળે છે. હે યહોવા મુજ આધાર, તું બિન જગમાં હું લાચાર. મુજ પર તારી પ્રીતિ અપાર, હે યહોવા. કઠણ લાગે ને વેરી કરે ઢોર, ઈસુ થજે આગેવાને અમને આગળ દોર. જોખમ વાળી જગાઓમાં તને ઢાલીશું, ચિંતા તજી તારી પાછળ ચાલીશું. આપ્યો અમને ભારે કચવેઠી, માટે જે તું કહે છે તે કરીશું ખુશીથી. તારો નમૂનો લઈને આજ્ઞા પાડીશું, પ્રીતિ થકી તારી પાછળ ચાલીશું. પ્રીતિ અમે કરવાના નથી, કામ મારું જોઈ બીજા પુરુષે શાહેદી. દેવનું કામ કરવામાં પૂરું મન પણ રાખીશું, દુઃખ વેઠીને તારી પાછળ ચાલીશું.